था कि हमें डिवीज़न बॉडियाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बॉडी डालने के लिए और जहाँ जहाँ हो सकता है बस्ती कमेटी भी डालने की बात। तो काफ़ी जगह बस्ती कमेटियाँ पड़े हैं, डिवीज़न कमेटियों का काम चल रहा है। और आज एक मीटिंग जो यहाँ के इंचार्ज है आज़म अली साहब की सदारत में हमारे बहुत से सीनियर लीडर्स और बहुत से यहाँ शरीक हुए। पार्टी के हार्ड वर्कर्स है और बहुत सीनियर लीडर्स है और मलकपेट में पार्टी काफ़ी अच्छी ताकतवर है और इस ताकतवर बनाना चाहते हैं पार्टी को। और टीआरएस पार्टी वाहिद एक ही पार्टी है जो आवाम की भलाई के लिए बनने वाली पार्टी है। हमारे अर्दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 2001 से पार्टी बनाई थी और 2014 में तेलंगाना हासिल करने के मुद्दे पर बनाई गई पार्टी ने तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल होने के बाद जो वेलफेयर का काम टीआरएस पार्टी किया केसीआर साहब ने किया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। केसीआर साहब एक महान लीडर है और आज तेलंगाना का हर आदमी खुशहाल है। गरीबों के लिए उन्होंने ओल्ड एज स्कीम जो लाई 200 से 2000 रुपये स्कीम में दिए जा रहे हैं और जो सिंगल वुमेन को भी 2000 दे रहे हैं। हैंडीकैप लोगों को जो 500 मिलते थे 3000 दे रहे हैं। और पावर हमारी स्टेट में बिल्कुल नहीं था, आज पावर में सरप्लस स्टेट बनी है। किसानों के रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाई गई है और यहाँ हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी फ्री दिया जा रहा है। जब तक आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली मरतबा हमारी स्टेट में जो पीने का पानी फ्री मुहैया किया जा रहा है और टीआरएस के कैडर में बड़ा जोश व खरोश है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम फिर से मिलकर पुराने शहर में भी अपनी पार्टी को ताकतवर बनाएं और यकीनन हमें उम्मीद है कि पुराने शहर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे लास्ट टाइम काफ़ी कारपोरेटर्स थे मगर इस मरतबा नहीं है और आने वाले टाइम पर इससे भी ज़्यादा कारपोरेटर हम जिताने की कोशिश करेंगे और पार्टी को और बहुत मजबूत करेंगे। जो बॉडियाँ हैं जो बस्ती कमेटी डाली जा रही है, डिवीज़न कमेटियाँ बन रहे हैं और यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी बनेगी ये बनाने के बाद ये रिपोर्ट ले आकर वर्किंग प्रेसिडेंट साहब को सबमिट की जाएगी। थैंक यू। పార్టీ గురించి మేము ఎంతో పని చేసినాము. ఒక కేసీఆర్ గారి బర్త్డే వస్తే 110 బ్యాగులు బియ్యం ఇచ్చినాము. ప్లస్ ప్రతి డివిజన్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసినాము, ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నాము. కానీ పార్టీ గుర్తించడంలో కొంచెం విఫలమైంది. ఎందుకంటే కార్యకర్త అనేవాడు 3 రకాలు ఉంటారు. ఫస్ట్ కేటగిరీ పార్టీ గురించి వర్క్ చేసాం ఏంటంటే వాళ్ళు నామినేటెడ్ పోస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు కింద వచ్చే నాయకత్వం ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు అయితే అని ఆ నాయకులు కూడా వస్తారు. ఇంకా దాని కింద నాయకులు ఏంటంటే ఎవరైనా పోలీసులు పట్టుకుంటే ఎవరైనా వేస్తే వీళ్ళు విడిపిస్తారు కదా అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పార్టీలో పనిచేస్తుంటారు. కానీ మలపేట నియోజకవర్గంలో ఖచ్చితంగా మంచిగానే ఉంది ఇప్పటివరకు అయితే. అందరినీ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ రోజు కార్యక్రమం ఏంటంటే మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ అయినా కూడా ఒకటి ఏంటంటే అందరూ మన పార్టీని ఎన్ని విధాలుగా డెవలప్మెంట్ చేసినా కూడా ఏదో ఒక చిన్న చూపు చూస్తున్నారు. అది ఏంటంటే మన ఓల్డ్ సిటీలో కేవలం అనుబంధంగా ఒక స్నేహపూర్వకంగా ఎంఐఎం పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ మన పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఏ ఒక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా మొదలుపెట్టిన దాన్ని కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసిన పార్టీ కేవలం టీఆర్ఎస్. కానీ దాని గురించి గొప్పతనం చెప్పుకునే పార్టీ మాత్రం ఎంఐఎం. ఏంటంటే ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, ఆసరా పెన్షన్లు కావచ్చు, మరిన్ని ఎన్నో విధాలుగా రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు మిత్రులు కావచ్చు, ఏదో ఎన్నో విధాలుగా ఎన్ని పథకాలు తెచ్చినా కూడా అవన్నీ తెలంగాణ గవర్నమెంటే తీసుకొచ్చింది. మన ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఏదైనా చెట్టు మర్రి చెట్టు, रागी చెట్టు, पीपल का झाड़, बड़ का झाड़ जो भी है, झाड़ जितने बढ़ते जा रहे तो रूट्स भी उतना अंदर जाना चाहिए. खाली झाड़ बढ़ते रहे, रूट्स अच्छा नहीं है तो झाड़ गिरने का मौका है. इसलिए हर डिवीजन में भी टोटल कमिटीज डालना चाहिए. माइनॉरिटी कमिटी, बीसी कमिटी, एससी कमिटी, एससी కార్మిక విభాగం ఇట్లాంటి టీఎన్టీసీ ఇట్లాంటి అన్ని కమిటీలు వేసుకొని మనం పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవాలి. పార్టీలో ఉన్న డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా ఉండాలని అంటే ప్రతి దానికి కూడా రియాక్ట్ కావాలి. ఎవరో ఏదో అరుస్తుంటారు. మనం చిన్న లీడర్లు, డివిజన్ లెవెల్ లీడర్లను పెద్ద లీడర్ని ఎక్కడ అంటాం.
ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బీజేపీ బండి సంజయ్ చూస్తే ఆయన సీఎం గారి కూడా ఆయన తాహత గురించి మాట్లాడుతుంటాడు. ఆయన సీఎం గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా వీళ్ళ గురించి బండి సంజయ్ గురించి కూడా మాట్లాడవచ్చు. మనం నిన్న మొన్న కొత్త ఆలోచనలు రేవంత్ రెడ్డి పిట్టే కొంచెం కూతగా మనిషిని తప్పుకుంటాడు, ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, మాటలు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడంటే సీఎం గారిని కేటీఆర్ గారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు సీఎం మనకు ఒక మహాత్మా గాంధీ ఇండియాకి ఎట్లా స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిండో అదే రకంగా మన తెలంగాణను సాధించిన కనుక మన కేసీఆర్ గారికి. ఇంకా మన అదృష్టం ఏంటంటే మన యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు ఎట్లాంటి పనులు చేస్తున్నాడంటే ఒక విషయం ఆలోచించండి. మన 7 సంవత్సరాల కింద మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఎన్ని బైపాస్ రోడ్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని అండర్ పాస్ రోడ్లు ఉన్నాయి. ఒక్క సనత్ నగర్ నగర్ అయిందంటే మళ్ళా రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో పివి నరసింహారావు ఫ్లైఓవర్ ఒకటి అయింది. ఇవాళ ఎటు చూసినా ఏ రోడ్లో చూసినా మనకు అండర్ పాస్, ఫ్లైఓవర్లు, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు ఇవన్నీ చేస్తున్నది యాక్టివ్గా అంటే కేటీఆర్ పుణ్యమని నేను మీ అందరికి చెప్తున్నా. వారు కేటీఆర్ గారు అన్ని పేపర్లు చదువుతుంటారు. ఒక పేపర్లో వచ్చింది కేరళలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు అక్కడ గవర్నమెంట్తో పడలేక వెళ్ళిపోతున్న ఏ స్టేట్ పోతుంటే బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తున్నారు. అప్పుడు మన కేటీఆర్ గారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళ అడ్రస్ తీసుకొని వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి మీరు హైదరాబాద్ రండి, తెలంగాణలో పెట్టండి, వరంగల్లో పెట్టండి అని రిక్వెస్ట్ చేశారు. వాళ్ళు మొన్న మీటింగ్ పెట్టి ఆ కంపెనీ మన దగ్గర వచ్చేటట్టు చేశారు. ఒక 4,000 మందికి ఇప్పుడు దాంట్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్, ఇట్లాంటి లీడర్లు ఉన్న మన పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేసుకోవాలంటే మన డివిజన్లలో స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎవరికైనా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, సోషల్ మీడియాలో బాగా పాల్గొనాలి. ఇప్పుడు మన న్యూస్ పేపర్ల కన్నా సోషల్ మీడియానే ఎక్కువ అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు కనుక ప్రతి విషయం మన టీఆర్ఎస్ కానీ కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ మన హోమ్ మినిస్టర్ కానీ మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఇంకే మినిస్టర్ అయినా ఎవరైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందంటే మనకు తెలిసిన ప్రకారం మనం ఇమీడియట్ రియాక్ట్ చేయాలి. సోషల్ మీడియాలో కూడా అందరు తెలుసుకునేటట్టు చేయాలని, పార్టీ బలోపేతంగా ఉండాలని ప్రతి అందరూ కూర్చున్న కార్యకర్తలు ప్రతి మనసులలో అందరికీ బాగానే ఉందన్నా చెప్పడానికి వాళ్ళు బయట పడట్లేదేమో వాళ్ళ తరఫున నేను చెప్తున్నాను. ఈ 2 ఏళ్ళే మనకు పీరియడ్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ కమిటీ కానీ కంటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎటువంటి చిన్న తప్పుతో ఏమైందో తెలియదు కానీ ఒక 2 ఏళ్ళు గట్టిగా కష్టపడితే వీటన్నిటికీ సమాధానం మన ఆజమయ్యే నెక్స్ట్ వచ్చే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో మన ఆజమయ్య గెలిస్తే మన సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయని నా కోరిక. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ అన్న. మనందరికీ తెలుసు ఇప్పటి వరకు ఆజమయ్య గారు మొత్తం మన టీఆర్ఎస్ చరిత్రని చెప్పడం జరిగింది. మన రాష్ట్రంలో ఈ బంగారు తెలంగాణ దిశగా ఏ విధంగానైతే కేసీఆర్ గారు తీసుకెళ్తున్నారో, కేటీఆర్ గారు తీసుకొస్తున్నారో అందరికి తెలుసు. ఎందుకంటే అదే చెప్పి మనందరూ ఇంటుంటే బోర్ అవుతుంది కాబట్టి అది చెప్పదలుచుకోలేదు. మనం ఒకటే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఈరోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించామంటే ఉద్యోగాల కోసం, నీళ్ళ కోసం, నిధుల కోసం అనే విషయం మీద మనం సాధించాం. అవి సాధించుకుంటున్నాం. ఇలా ఉద్యోగాలు తెలంగాణ వచ్చిన ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇలా అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్ని పుకారాలు చేస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ 1,20,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ 7 ఏళ్ల కాలంలో. అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ విధంగా చూస్తే కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు మన కేటీఆర్ గారు కల్పడం జరిగింది. ఇప్పుడే అమరేంద్రన్ చెప్పినట్టు ఇలా కేరళ నుంచి కొత్త సంస్థ వస్తుంది. అట్లాంటి సంస్థల్లో ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు చేయించుకున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పిన కేంద్రం ఇవాళ ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నాయి. వైజాగ్ స్టీలు, ఎల్ఐసి లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల స్టీల్ ఇవన్నీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నాయి. ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా చేస్తున్నాయి. వాళ్ళు చూటా మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఇలా కేటీఆర్ మీద ఏదో అబద్ధాలు వేసి, కేసీఆర్ మీద అబద్ధాలు వేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ అబద్ధాలను మనం నమ్మొద్దు. మనం ప్రజలకు మంచి అవగాహన ఇవ్వాలి. ఇలా
డివిజన్ ఎలక్షన్స్ అని అంటున్నారు. డివిజన్ కమిటీలు వేసుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా మహిళలకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేనిది అసలు ఈ మీటింగ్లో అసలు ఎంతో విలవిలబోతుంది. మీటింగ్లో అసలు మీరు మహిళలు ఎక్కువ శాతం ఒక్కరికి ఇచ్చిన ఒక డివిజన్ మహిళా ప్రెసిడెంట్ ఇస్తే ఆమెకు 10 మంది వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఎవరి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళ వర్గానికే వేసుకుంటున్నారు కమిటీలు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మనం ఎంతో ఉద్యమంలో పోరాడి తెచ్చుకున్న పార్టీ. ఇది అందరికీ అవకాశం ఇవ్వండి. అంతేకాదండి, కమిటీలు ఇస్తేప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలవండి. మీరేమన్నా కమిటీలో పనిచేస్తారా, యాక్టివ్గా మీరు ఉండగలుగుతారా, ప్రతి ఒక్కరిని అడిగి మీరు తెలుసుకొని పార్టీలో కమిటీలు వేసుకోండి. సార్ మీరు ముఖ్యంగా సార్ మీరు డివిజన్లో కమిటీలు వేస్తున్నప్పుడు కూడా మన డివిజన్ కమిటీల్లో ప్రతి వర్గానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇవ్వటమే కదా సార్, మరి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు యాక్టివ్ ఉన్నారా, చేయగలుగుతారా, వాళ్ళు కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ ఉందా, మొబైలైజ్ చేయగలుగుతారా, ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతారా అనేది మీరు తెలుసుకోండి సార్. తెలుసుకొని వాళ్ళ కమిటీలు ఏం చేస్తున్నారంటే నామ మాత్రమే వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళని కమిటీలు వేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళని ఇళ్ళల్లో కూర్చోబెడుతున్నారు సార్. అది పద్ధతి కదా సార్. రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లో మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతో ఆధిక్యంగా మెజార్టీతో గెలవాలి సార్. ఈ మలక్పేటలో ఎంఐఎం పార్టీ వస్తున్నది. అది కాకుండా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా 2 సార్లు పోటీ చేసినా 2 సార్లు మనం ఓడిపోవడం జరిగింది. ఈసారి అలాగా సార్, మన క్యాండిడేట్ ఎవరు నిలబడ్డా ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు చొరవ తీసుకొని వాళ్ళ సమస్యలు మనం తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు మనం ఏ క్యాండిడేట్ నిలబెట్టినా, అజెండాకి నిలబెట్టినా, ఇంకేమన్నా నిలబెట్టినా తప్పకుండా మెజార్టీతో మనం గెలుస్తాం సార్. అదే సిటీ కమిటీ వేసేటప్పుడు సార్ వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి సార్ సీనియర్స్కి. అదేవిధంగా మేము కూడా చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్న వాళ్ళమే. మమ్మల్ని కూడా స్టేట్ కమిటీలో చూసుకోండి. కొంతమంది మేము కింద కూర్చున్నంత మాత్రాన మేము స్టేజ్ మీదకి వచ్చి కూర్చున్నంత మాత్రం ఏం చేయలేదు సార్. మాకే వచ్చిన వ్యాల్యూ. అంతేగాని సార్ మీరు ఒక్కటి సార్, మీరు ఎవరిని కమిటీలు వేసినా ప్రతి ఒక్కరిని తెలుసుకోండి సార్. వాళ్ళు పని చేయగలుగుతారా లేదా, వాళ్ళు తిరగలుగుతారా లేదా, ప్రజలకు వెళ్ళగలుగుతారా లేదా, వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చగలుగుతారా లేదా. అంతేగాని వాళ్ళకు సీట్లు కమిటీలో మెంబర్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇళ్ళనే పరిమితం అయిపోతుంది సార్. అసలు ఎవరు చేస్తున్నప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది సార్. మా డివిజన్లో కూడా ఎవరిని పిలుస్తున్నారో ఎవరు చేస్తున్నారో ఇంతవరకు అయితే మాకు ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మీరు యాక్టివ్ వర్కర్ నాకు తీసుకొచ్చింది మా సుదర్శన్ అన్న గారు. ఇంకేంటంటే ఆజం భాయ్ గారు, మహమూద్ గారు చాలా తీసుకొచ్చిండ్రు. నేను లేదంటే 2012 నుంచి ఇప్పటిదాకా పార్టీలోనే ఉంటున్నాను. కానీ మన పార్టీలో ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్షన్స్ వస్తే కొంతమంది వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే మాకు ఆ వార్డు తెచ్చు, ఈ వార్డు తెచ్చు, మాకు వాయిద్ నగర్ తెచ్చు, అన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి లాస్ట్లో పోలింగ్ బూత్లు తీసుకుంటారు. బూత్లు తీసుకొని తర్వాత ఇంట్లో పోయి వండుకుంటారు. వాళ్ళు యాక్టివ్గా అసలు పనే చేయరు. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే టేబుల్స్ కూడా ఇంట్లో పెట్టుకుని దాచిపెట్టుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. నర్సింగ్ అన్నది లాస్ట్ టైం టేబుల్ గైడ్ చేసిన వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎంఐఎం తోటి ఓడిపోయినా గెలిచినా సరే మనం పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు ఊరిని నిండినా లైట్లు పోయినా మనం అడగాలి. ఇప్పుడు మా గంజిగడ రిలయన్స్ ఉంది, అక్కడ రోడ్డు మొత్తం పర్మిషన్ ఎందుకు ఇచ్చిందో నాకు తెలియదు. వర్షాకాలంలో పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాక రోడ్లు 10 ఫీట్ల రోడ్లు ఉన్నాయి, అది తోవేసి వదిలేసినది. దానికి ఇప్పుడు మా కార్పొరేటర్ కంటే అవి టైంలో వస్తా అంటుండ్రు. అది జర వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చి వానాకాలం వాళ్ళని స్లిప్ అయ్యంలో పడతారు. పల్టన్ల నుంచి రేస్ కోర్స్లో పనిచేయడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, శంకర్నగర్ నుంచి గంజలో పనిచేయడానికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లా వచ్చిపోయేటోళ్ళు ఉంటారు. లేబర్ అడ్డామని చేయడం, చిన్నపిల్లలు స్కూల్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే దాని గురించి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు మా శంకర్నగర్లో అయితే సీదా రోడ్ వేసి నాళ్ళలో దాని గురించి మీరు జర పట్టించుకోండి సార్ ప్లీజ్. నాకు సారీ केसीआर साहब के स्कीम्स की वजह से इंस्पायर होके आज मैं टीआरएस पार्टी में आया और मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे क्या बोले तो एक ग्रुप राज के हम खोलते, आप उस पर कंट्रोल करना था फर्स्ट। ये हर डिवीजन में यही प्रॉब्लम है, 8-8, 10-10 ग्रुप तैयार कर लिए। हर कोई अपने ग्रुप के बारे में सोचता, हर कोई क्या कर रहा बोले तो एक दूसरे के टांग खींचने में उसमें खुश समझ रहे। और अगर क्या बोले तो जितने भी अब डिपार्टमेंट से आप उन लोग बुला के मीटिंग करना था। क्यों बोले तो हमारे वर्कर्स के लिए अब डिवीजन प्रेसिडेंट रहे तो कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर्स रहे तो, और जो हमारे कारपोरेटर्स जो हार गए, जहाँ भी कुछ भी इशू हुआ तो अपन डिवीजन का बोल के नहीं सोचना, आप क्या करना बोले तो कुछ प्रॉब्लम आया तो चलो भाई बोल के मिल के जाना। वहाँ पे ठहरे तो क्या होता बोले तो सामने वाले को भी हिम्मत आती, उसको भी क्या होता बोले तो अरे अब एमआईएम वाले बोला क्या तो अरे जरा एक्टिव हो गए दिख रहे, सब मिल के काम कर रहे। अपन जहाँ भी कौन से भी डिवीजन में कुछ भी प्रॉब्लम हो
सब जाके ठहरना, फेस करना और आप सीरियस लेना सब। ग्रुप राजनीति से बहुत प्रॉब्लम हो रहा। और क्या बोलते हो वर्करों को, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप गलत मत समझना साहब। यहाँ पे जितने भी अपने वर्कर्स है किसी को भी आज तक एक डबल बेडरूम घर नहीं मिला साहब। इसके बारे में भी आप सोचो साहब, डबल बेडरूम घर क्यों बोलते हो? सिर्फ अपन होटल को मिलाना क्यों बोलते हो? आज जितने भी अपने वर्कर्स है आपके साथ जी जान से जान देने के लिए भी तैयार है, और उन लोगों को भी अपन कुछ रोजगार बताना अच्छी चीज़ है सर। जय तेलंगाना। వీళ్ళు నిధులు నియామకాలు చాలా తొందరగా ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టాలంటే 20 ఏళ్ళు పడుతుంది. 45 బుక్వారు కూడా దాన్ని రికార్డ్ చేసి ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసింది. ఇందాక ఆజన్ సార్ ఒక మాట చెప్పారు, వేదిక ముందు కూర్చున్నా వేదిక పైన కూర్చున్నా కానీ ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అంటే ఆజం భాయ్ వెనుక ఉండి పనిచేసే వాళ్ళం ఉద్యమకారులు మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నాము. జై తెలంగాణ, జోర్సే బోలో ప్యార్సే బోలో జై తెలంగాణ అనే నినాదము ఆజంపుర ఫంక్షన్ హాల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందని మీ అందరికీ మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. మళ్ళొకసారి మీరందరూ జోర్సే బోలో ప్యార్సే బోలో జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ గట్టిగా నా ఉద్యమకారులు ఉన్నారు, సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ. జై తెలంగాణ అనే నినాదం మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఇంకా గట్టిగా వినిపిస్తే మనం ఇచ్చే కానుకగా అనుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. ముఖ్యంగా ఈరోజు డివిజన్ కమిటీలో మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కమిటీలు వేయడానికి ఈరోజు మనం వేదికలు అలంకరించుకున్నాము. సో ఉద్యమకారులు చాలా మంది పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు డివిజన్ కమిటీలలో కానీ. ప్రతి దాంట్లో కూడా నేనే ఒక ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. సింగిల్ లేడీ అన్నారు. సింగిల్ లేడీగా కాదు, 2012 నుంచి బండి సార్ ఆదేశాల మేరకు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి కూడా తెలుసు. ఉద్యమకారులకైతే ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా తెలిసి ఉంటుంది. సో మీరందరూ కూడా మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక మలక్పేట్ కమిటీ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ వేశారో ఆ కమిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉద్యమంలో పనిచేసిన మన కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి మహమూద్ అలీ గారు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆజం అలీ సార్ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైశ్య కమ్యూనిటీ మహిళగా ముందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంత ముందు కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ పని జరగలేదు ఆ పని జరగలేదు అంటున్నారు. మన కాన్స్టిట్యున్సీలో మన డివిజన్లో మన టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకుంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన టీఆర్ఎస్ సీనియర్ లీడర్ ఎవరైతే నిలబడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మనం మద్దతు ఇవ్వాలి. మన కేసీఆర్ గారు ఏదైతే చెప్తున్నారో కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, చెరువుల పొడికతీత కావచ్చు, హరితహారం కావచ్చు, కేసీఆర్ గారి కిట్ ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే 24 గంటల కరెంటు కూడా మనకే వస్తుంది. కేసీఆర్ గారు రేషన్ బియ్యం కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది. వరదలలో 10,000 ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. ఇక ముందు మనం చూసుకోవడానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ కూడా మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లోనే జరిగినాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క నాయకుడు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ వాళ్ళ పక్కన కానీ తల ఎత్తుకొని ధైర్యంగా చెప్పే అవకాశం మనకుంది. ఏ విధంగా అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒక స్కీమ్ పొందిన వాళ్ళే ఉన్నారు. సో మనం అది గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మనం ఎంతమంది లబ్ధిదారులము మనము పథకాలను తీసుకుంటున్నాము గవర్నమెంట్ నుంచి అని మనం తలెత్తుకొని గర్వంగా చెప్పి మన 23 మన ఎలక్షన్లో మన ఆజంపూర్ నుంచి ఆజం అలీ గారిని ఎమ్మెల్యేగా నిలబెట్టుకొని మహమూద్ అలీ గారికి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. గతంలో కంటే కొంచెం వెనుకబడ్డాం సార్. 14 కంటే 19లో కొంచెం వెనుకబడ్డది. దానికి ఎందుకో కారణాలు మనం అందరం చర్చించుకున్నాం. ఎక్క పార్టీ బలోపేతం అవుతుంది, ఎక్క దిగజారిపోతుంది, ఎందుకు ఉద్యోగపడుతుంది ఒక్కసారి వేస్తే. నేను గతంలో ఆజంబారి గారు చెప్పాను, మనకు కూడా సార్ గట్టిగా ప్రోగ్రామ్ చేయండి, మంచికి ఒకసారి మంచి నాయకులు చేయండి, ఆయన పనిచేస్తున్నారు ఒక్కసారి చూడండి. మీరు ఇలా చేసినట్టు మన పార్టీ ఎక్కడికైనా చెప్పలేకపోతారు. మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎంఐఎం గారు టీఆర్ఎస్ ఎక్కువ సార్. మీరు ఇలా ఆలోచన అంపతంగా చేయకుండా మిగిలేది కొన్ని కారణాల వల్ల మనకు రాకపోవచ్చు. దానికి మన హైకమాండ్కు మనకు చెప్పినట్టు మనం వర్తించాలి, సహకరించాలి. కాబట్టి సార్ చిన్న పనులు ఉన్నాయి. జిహెచ్ఎంసీ అయినా ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా వాళ్ళు మనం రోజు కొన్ని పనులు చేస్తారని చెప్పి ఒక నాకు చెప్తారు. సార్ మీరు అధికారులు పిలిపించి ఒక్కసారి చర్చించి మా చెప్పిన నాకు కొంచెం రెస్పాన్స్ చేయండి అని చెప్పండి సార్. जो यहाँ डिवीजन में जो अपने जो कमेटी डाला है, बहुत खुशी की बात हुई. डिवीजन प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, एसटी, बीसी बोल के तकरीबन यहाँ पे जो साहब बोले थे हैदराबाद में जो कितने भी जो लीडर्स हैं यहाँ पे तो काम नहीं चल रहा है. और ऐसे जो कायद है यहाँ मौजूद है जो महमूद अली साहब, आप तेलुगु देशम में देखिए माइनॉरिटी लीडर
राजनाथ पाशा थे, ना आज तक इतना टाइम नहीं दिए, ना कांग्रेस में शब्बीर अली साहब, आज तो महमूद अली साहब, आज तो इतना टाइम दे रहे हैं। आप देखिए सुबह जाइए मिनिस्टर क्वार्टर्स में आवाम के लिए अपना इतना वक्त दे रहे हैं, और अपने लकड़ी का पुल पे जो होम मिनिस्टर ऑफिस में जाइए आवाम के लिए इतना वक्त दे रहे हैं। आज तक कोई मिनिस्टर इतना वक्त नहीं दे रहा है। आप रात में ही फोन करिए, आपको रात के 12 बजे भी फोन करिए, मोहम्मद महमूद अली साहब फोन उठा के बात पूछते हैं। अरे जो लोग होते हैं जो हैदराबाद में या हफ्जा या मयम पार्टी का है या टीआरएस पार्टी बहुत वीक है बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई आप मत सोचिए, आप जो कितने भी कमेटियां होंगे, एक तो टीआरएस पार्टी की फौज इतनी मजबूत होगी आप पीछे नहीं हटेगी। ईद का जवाब पत्थर से देंगे हम, हर काम करेंगे हम डिवीजन में। अरे ऐसे खाए को जो लोग बोल रहे हैं, मेरे को बहुत अफसोस की बात हुई जो महमूद अली साहब ने 21 साल से टीआरएस पार्टी में काम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बहुत अफसोस की बात हो रही है। अब इंशाल्लाह दशहरे से पहले कितने भी जो अपने कमेटियां पूरे डिक्लेयर होंगी, तो चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, इंशाल्लाह अपना पूरा ताकत हैदराबाद पार्लियामेंट में बहुत मजबूत होगा इंशाल्लाह। तो ऐसे असेंबली है इंशाल्लाह। और सामने मौजूद लीडर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और चंद बातें कम वक्त में आपके सामने रख देता हूं क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। हम सबसे पहले एक टीआरएस पार्टी मीटिंग जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी की रखी गई है उसके लिए यहाँ पर आए हैं, और इतने प्यारे प्यारे लीडर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत ही टीआरएस पार्टी के बारे में बात की है, कैसा करना क्या है सब उन्होंने अपने बारे में बताया है, मगर जिसकी बुनियाद है उस पर अमल नहीं किया है। सॉरी, क्योंकि हम टीआरएस पार्टी की मीटिंग में आते हैं तो इस अंडे को पहन कर आना चाहिए ताकि हमारे टीआरएस पार्टी की मीटिंग महसूस हो सके हमारे लीडर से और तमाम लोगों को, दीगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि तमाम लोग टीआरएस पार्टी के लीडर है। और दूसरी चीज, हम पार्टी के लीडर्स हैं और डिवीजन कमेटी से कह रहे हैं कि अगर एक बस्ती कमेटी से लीडर को चुना जाता है तो इसलिए चुना जाता है कि एक लीडर के पीछे कम से कम 4 आदमी रहते हैं, तभी वो लीडर बनता है। तो अगर बस्ती के कमेटी के अंदर से अगर एक लीडर आता है तो 4 आदमी को लेकर आता है। डिवीजन कमेटी से अगर प्रेसिडेंट आता है, सेक्रेटरी आता है, जॉइंट सेक्रेटरी आता है, स्वयं से कोई भी लीडर अगर आता है डिवीजन कमेटी का तो एक मेंबर के पीछे 4 से 5 लोग या 10 लोग आते हैं, वही लीडर कहलाता है। लीडर उसी की पहचान है, उसके पीछे 4 से 5 लोग रहते हैं। माफ करना, बुरा मत मानिए, इसलिए कि लीडरशिप दी जाती है उसी को, उसके पीछे चंद लोग रहते हैं, तो उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के पिलरों को मजबूत करना है तो इस पर अमल करना जरूरी है। हर लीडर के पीछे एक 4 से 5 आदमी रहेंगे, तो शायद ही हमारे इंचार्ज आजम अली साहब के साथ पूरी मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सरों का तूफान नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। इस बात को गौर करते हुए हमारी तादाद को मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ाए, हमारे वोटर्स को मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ाए और टीआरएस पार्टी को ताकतवर बनाए। और यहाँ पे मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा डिवीजन कमेटीज, सब कमेटीज, बस्ती कमेटीज का और कीजिए और लंच के लिए चलिए। थैंक यू।